जय जगन्नाथ नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र पवित्र कालचक्र गणना अनुसार आज 14 जुलाई 2026 मंगलवार आज संकट मोचन महावीर प्रभु हनुमानंकर महापवित्र दिन। आज आकाश मंडल रे ग्रहराज सूर्य शक्तिर कारक मंगलदेव एवं बुद्धिर कारक बुध ग्रहंक मध्यरे सृष्टि होउथिबा दिव्य गोचर संजोगर आपणक जीवन भाग्य क्यारियर स्वास्थ्य व्यवसाय प्रेम एवं पारिवारिक संपर्क उपरे किभली अलौकिक एवं गभीर प्रभाव पकाइब ताहार सूक्ष्माति सूक्ष्म शास्त्रीय रहस्य एवं जीवन समस्त दुख कष्ट को खंडन करुवा अति प्रभावशाली वैदिक प्रतिकार नहीं मु उपस्थित होइछि। आसंतु मेष ठारू मीन पर्यंत समस्त 12 राष्ट्र महा विश्लेषण शुभारंभ करिबा। ता पूर्वरु यदि आपण माने आम चैनल नुआ करी आसिछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे आमर प्रत्येक दिन राशिफल आपणक निकट रे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तेबे आसंतु आज पंचांग देखिबा कौन रही। आज तारीख 14 जुलाई 2026 मंगलवार। सौर मास मिथुन 30 दिन, चांद्रमास आषाढ़ 23 दिन, तिथि विजया अमावास्या, नक्षत्र पुनर्वसु, चंद्र मिथुन चंद्र, जोग रही व्याघात, कर्ण रही नाग। आज सूर्योदय प्रातः 5टा 16 मिनिट एवं सूर्यास्त संध्या 6टा 27 मिनिट। आज विशेष पर्वपर्वाणी श्री श्री महाप्रभुंकर नेत्रोत्सव एवं नवयौवन दर्शन एवं 3 रथ रथखଳାରେ अवस्थान, उत्कलमणि गोपबंधु श्राद्ध। आज यात्रा और खाद्य निषेध। आज घात बार रही अद्य मकर राशि घात बार जोगिनी ऐश्वर्य दिवा 3टा 13 गते पूर्वे यात्रा निषेध। दोष मृत्यु द्विपाद रात्रि 12टा 10 गते पाद पुष्कर दोष, कृषि गोत्र संपद नाश, भूमि तिलकांजन दान। आज अमृत बेला रही दिवा 8टा 54 गते दिवा 11टा 17 मध्य। आज महेंद्र बेला रही रात्रि 4टा 34 गते निशा 5टा 16 मध्य। आज काल बेला रही प्राय 6टा 52 गते दिवा 8टा 35 मध्य। आज काल रात्रि रही रात्रि 1टे 14 गते रात्रि 6टा 35 मध्य। आज राहुकाल रही दिवा 3टा 10 रु दिवा 4टा 49 मध्य। तेबे आसंतु आज आम 12टी राशि संपूर्ण राशिफल देखिबा कौन रही। प्रथमे रही मेष राशि। हे मेष राशि जातकधारीगण, आज आपणक राशि अधिपति पराक्रमर देवता मंगलदेवंक स्वराशि प्रभाव एवं प्रभु बजरंगबाली दिव्य आशीर्वाद हेतु आपणक शरीर एवं मनरे एक अपूर्व साहस प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सकारात्मक ऊर्जा संचार हेब। क्यारियर एवं चाकरी दृष्टिकोण आज दिनटी एक नूतन अध्याय सृष्टि करिबो। कार्य क्षेत्र में दीर्घ दिन चली जटिल प्रोजेक्ट किंबा आईनगत समस्या को आपण निजर असाधारण बुद्धिमता बल सफलतार सह संपूर्ण करी उपरिस्थ अधिकारी ठारू सम्मानजनक पदवी और प्रशंसा पत्र प्राप्त करेंगे। आर्थिक मामलें ग्रह मानकर स्थिति अत्यंत शुभ एवं सुदृढ़ रहिबो। आकस्मिक भावे कौनसी पुराना गुप्त उत्सरू किंबा पैतृक संपत्ति बड़ धरणर आर्थिक लाभ मिलबार प्रबल जोग रही, जहाँ आपणक पुराना ऋण भार को संपूर्ण रूपे हालुका करदेव। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आज दूर स्थानर कौनसी बड़ प्रतिष्ठित व्यवसायी सह होइथिबा नूतन संपर्क किंबा चुक्तिनामा आगामी दीर्घकालीन भविष्य प्रचुर मुनाफा एवं सफलता प्रदान करिबो। पारिवारिक परिवेश अत्यंत आनंदमय एवं शांतिपूर्ण रहिबो। विशेषकर पिता और जीवन साथी संपूर्ण आत्मीय समर्थन मिलिबो एवं संतान मानकर शिक्षा क्षेत्र में कौनसी उच्च सफलता गृह को गौरवान्वित करिबो। स्वास्थ्य संपूर्ण रूपे स्थिर एवं निरोग रहिबो। मात्र अजथा क्रोध एवं मानसिक उत्तेजना ठारू निजको संपूर्ण दूरेई रखिबा आवश्यक। आज आपण पई शुभ रंग होउची गाढ़ नाली एवं शुभ संख्या होउची 9 एवं शुभ समय होउची सकाळ 7टा 30 रु 9टा पर्यंत। वैदिक महाप्रतिकार आज दिन को अपार सफलतार करने सकाळु स्नान सारी सूर्य नारायण को रक्त चंद्र मिश्रित अर्घ्य प्रदान करंतु। यापर हनुमान मंदिर जाई प्रभुंक सम्मुखरे चामेली तेलर दीप प्रज्वलित करी रामचरित मानसर सुंदरकांड पाठ करंतु एवं निज मथारे प्रभुंक चरणर सिंदूर धारण करंतु। तेबे परवर्ती राशि रहिसंती वृष राशि।
हे ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଏହି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜି କାହାକୁ ବିନା କୌଣସି ଲିଖିତ କାଗଜପତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଋଣ କିମ୍ବା ହାତ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଉପରେ କଠୋର ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର। ଆଜିର ଦିନର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଏକ ପବିତ୍ର ପତାକା ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବୁଟ ରଖି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରି ରାମଦୂତାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିର ସହ 108 ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ହେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜିର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଅନୁକୂଳତା ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଚାତୁରୀ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜଟିଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ସହ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିରେ କରିଥିବା କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ମୁନାଫା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଜି ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁନାମ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଶାନ୍ତି ଓ ହସଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ରୂପଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମନରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବା ସହ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାଲୁକା ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜି ଦିନକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ କଦଳୀ କିମ୍ବା ଭଜା ବୁଟ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଅସହାୟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପେନ୍ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। ହେ କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜିର ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ଏବଂ ମନର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ
ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁରୁଣା ମାମଲାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ମାଲ କ୍ରୟ କରିବା ସହ ବଜାରରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବିପଣନ ଋଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପରମ ପୂଜନୀୟ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ, ମାତ୍ର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣମୟ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁନ୍ଦି କିମ୍ବା ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରରେ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ହେ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତେଜ ଏବଂ ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯଶ ଏବଂ ସଫଳତାର ଏକ ସୁନିମ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ଗୋଚର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆଶାଜନକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବା ସହ ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି, କୋଠା ଘର କିମ୍ବା ଦାମୀ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରମ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ଘର ବରିଷ୍ଠ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଓ ନିରୋଗ ରହିବ। ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ତେଜ ବଜାୟ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁନେଲି ଏବଂ କେଶରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜିର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ଜଳ, ସାମାନ୍ୟ କେଶର ଏବଂ ନାଲି ଫୁଲ ମିଶ୍ରିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନଜୀଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମେଲି ତେଲର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପ ଜାଳି ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ହେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜିର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂକେତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଲ୍ଦିବାଜି ବା ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଘରର ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବେମାରୀ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସୀମିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି କାହା ସହ କୌଣସି ନୂତନ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବଜାରରେ କାହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଲ ବାକିରେ ଦେବାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘରୋଇ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତି, ବାତ ରୋଗ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 1:30ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନର ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ନିଜ ମଥାରେ କିମ୍ବା କଣ୍ଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଦରରେ ସହ ସେରକେ ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ହେ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କାରକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସଫଳତା, ଧନ ଓ ମାନସିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗତି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନୂତନ ଚାକିରି ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ବଜାରରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ଏବଂ ମଧୁର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରହିବ ସହ ଶରୀର ସତେଜ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନକୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ 7 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ସୁନ୍ଦର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ହେ ବିଛା ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମହାବୀରଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା, ସାହସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆୟର ଏକାଧିକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ବାକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଫସିଯାଇଥିବା ଧନ ହଠାତ୍ ଆଜି ଫେରି ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପରିବାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୃହର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ମାତ୍ର ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ଏବଂ କେଶରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନର ସାହସକୁ ସଫଳତାରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଷ୍ଟକମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଡ଼, ଗହମ କିମ୍ବା ରୁଟି ଆଦରର ସହ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ହେ ଧନୁରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିମତା, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକତା, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ
ବଜାରରୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଗୃହରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହା ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜିର ଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଜୀଉଙ୍କ ଚରଣରେ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସାଧୁସନ୍ଥ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ମିଠା ଭୋଜନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ହେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ, ଘରୋଇ ମାମଲା ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତେଜନାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭୂମି, ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନୂତନ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପୂଜନୀୟ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦୟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଛାତିରେ କମ୍ପ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 2:12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ବାଧା ଓ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ଚଣା ଏବଂ ବୁଟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଗରିବ, ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ହଂ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଭକ୍ତିର ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ହେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ବହୁଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଆଶାଜନକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ବଜାୟ ରହିବା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଶରୀରରେ ନୂତନ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶୀ ନୀଳ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହାପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜିର ଦିନକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବେଲପତ୍ର ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗହମ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ହେ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଓ ବାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅପୂର୍ବ ମଧୁରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହନଶୀଳ ଓ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଧନ ହଠାତ୍ ଫେରି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଭଲ କାରବାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନଗଦ ଆୟରେ ଆଶାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ଭଲ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ସହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଦିକ ମହା ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜିର ଦିନକୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବେସନ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହ 108 ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଦରରେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରିୟ ସନାତନୀ ପ୍ରେମୀଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି 14 ଜୁଲାଇ 2026 ମଙ୍ଗଳବାରର ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଗଭୀର ଏବଂ ମହାବିସ୍ତୃତ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗଣନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ଏକ ଆଲୋକର ସଂକେତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍କର୍ମ, ନିଷ୍ଠାପର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ରେଖାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏହି ବୈଦିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଭକ୍ତି ଟିଭିକୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚୁର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ସତ୍ ମନସ୍କାମନା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖି ନିଜ ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।